श्रोता बंधु नमस्कार। आज आम शुणा मनोज दासकर एक बहु चर्चित मनुछुआ गल्प शेष बसंतर चिठी। छोट सहरटीर अपेक्षाकृत जनविरल पश्चिम प्रांतरे केतोटी आधुनिक धरणर घर, आकाश रंगर, बिस्कुट रंगर, कदबा सबुज अंगुर भली टहटह स्वच्छ और लोभनीय। एई कॉलोनीर शेष प्रांतरे जो 2 महला घरटी सयत्न वर्धित पृष्ठर गछलता गहनरू सेईटी दूरको देखाଯାଏ गोटिए नीड़ भली। नीड़ भितरू जेमिति विहंग शावकटी आखि तोली अनाए, ठीक सेमिति 2 तलर बारंडारे केतोटी पत्र पुष्पच्छल टब भितरू टिकी झीलटीए रेलिंग उपरे भारा देई अनेई रहिथाए राजपथर दृश्यमान सीमा पर्यंत। से पथरे दैनिक जाए केते जानबाहन, केते किसमर। टिकी झीलटीर निर्निमेष दृष्टि को निमिषक पई मध्य सेमानंकर तैलाक्त गतिशील दीप्ति चमकाई दे पारे नाही। से पथरे जाए ड्रम पिटी पिटी सुललित बंशी बजाई बजाई सिनेमार मंथर विज्ञापन गाड़ी। दैनिक 10:30 दुईटी साइकेल रे लगालगी होई कौनसी ऑफिस उद्देश्य युवकटीए युवतीटीए जाऊ जाऊ एपरी आचरण करुथांती जे सेथिरे तले फाटक आगरे टूल पकई बसी निशा आउंसा आउंसी करी महाकाल अतिक्रम करी चलुवा दरुआनटी कृत्रिम भावरे कासी उठे। कदाचित फेरीबेला किशोरीटीए हुइसिल मारिदिए। से पथरे पुणी जड़े जटाजुटधारी विभूति विमंडित निरासक्त पुरुष वशीकरण, ग्रह शांति इत्यादिर स्वप्नलब्ध अव्यर्थ कवच, चेरमूली इत्यादि धरी विदग्ध मानवतार सेवार्थी प्रायतः जीवा आसिबा करती। टिकी झीलटीर सुदूर प्रसारी दृष्टि किंतु केउथिरे हेले भी चहली जाए नहीं। पथर विपरीत दिगरे अदूरे जो क्षुद्र होटेल 2 महलार एकमात्र कोठरीटी भड़ा नहीं मु रही थाए, सेठारु से टिकी झीलटी को दीर्घ समय धरी अवलोकन करबाटा मोर निसंग जीवनर एक प्रीतिकर अभ्यास रे परिणत हो जाइथिला। सरकारी कॉलेज रु अवसर ग्रहण करिबा परे ही सेठकु संप्रति एक प्राइवेट सांध्य कॉलेज रा अध्यापक रूपे नियुक्ति पाई आसीथिली। लैंगलैंड टू एलियट पर्यंत बहु प्रस्तुति जीवनव्यापी करिछि। अतएव मध्य मध्य पिलांकर खाता संशोधन करने छड़ा एणिकी पढ़ापढ़ी करने बा आउ किछि करिबार प्रवृत्ति नथिला। दिवसव्यापी अनेक अलस मुहूर्त धरी मु मोर कोठरीर बातायन भितरु झीलटी को अनाई रहुथिली। मध्य मध्य परिवारर परिचारिका भली बोधे हेउथिबा जड़े महिला आसी ताकु सस्नेह भितर को डाकी नेउथिले। किंतु सकाळ प्राय 8टा परे ओ उपरओଳି 3टा परे झीलटी प्रति थर 2-3 घंटा लेखाए सेठी जेपरी निश्चय निश्चल होई रहिबो, सेथिपई किए जेपरी ताकु मंत्रमोहित करि देइथिला। थरे थरे तार से एकांता कमनीय बदन को टिकिए अधिक निरीक्षण करी देखिबा सकाशे मोर इच्छा प्रबल हेले मु मोर कोठरी सम्मुखर क्षुद्र बारंडा को बाहरी जाउथिली। झीलटी मो आड़ को मध्य मध्य अनाउ थाए। दूरत्व तथा मोर वार्धक्य पीड़ित दृष्टि मलिनता शक्ति मु देखुथिली, बरं कुहा जाई पारे जे अनुभव करुथिली। झीलटीर नयन जुगल बड़ उदास, तथापि से औदास्य तले चापी होई रहिथिला जो स्वाभाविक स्फूर्तिर स्फुलिंग ताहा थरे थरे जेमिति तार परिपर्श को झलसाई देउथिला। थरे थरे जेतेबेले छोट पक्षीटीए फूलकुंड सबु भितर डेई डेई ता सम्मुख को चली आसुथिला, अथवा जेतेबेले पार्श्ववर्ती घरर पालित पाती मांकड़टी जंजीररू कौनसी प्रकार मुकुली आसी से बारंडारे बसुथिला और से रूपदर्शनी संखी बिलेटिए क्रमागत भाव फुलिबाकु लागुथिला। किंतु से स्मृतिर स्फुरण हेउथिला मुहूर्तक सकाशे। मु जेते आग्रह रे झीलटीर आचरण रे एक विरल व्यतिक्रम को अपेक्षा करुथाए ना काहेकि मो उपरे आखि पड़िले से पुणी तार विषण्ण एकाग्रता भितर निमज्जित होइथाए। लेउटी जाइथाए एक सुदूर पृथ्वी को जार एकमात्र बासिंदा से निजे। छात्र अवस्था तथा अध्यापक जीवनर प्रथम पर्याय रे मु बरं विभिन्न शौखीन अभिनय अनुष्ठान रे सर्वदा हास्य रसात्मक भूमिका रे अवतीर्ण हेउथिली।
ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ମଜା ଉଦ୍ରେକ କରିବାଟା ଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ଚେହେରାର ଜନ୍ମଗତ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଅଥଚ ଝିଅଟି ମୋତେ ଦେଖି କିପରି ପତିମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଟିକକ ହରାଇ ବସିପାରେ, ତାହା ମୋତେ କେବଳ ବିସ୍ମିତ ନୁହେଁ, ହତାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଚେହେରାରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅନାହୃତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଖାକି ପରିଚ୍ଛଦର ରାଜପଥର ବଙ୍କିମ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ତାକୁ ହିଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଝିଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ବିଭିନ୍ନ ଘର ଆଗରେ ଅବତରଣ କରି ଚିଠି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ମହଲା ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ପ୍ରାୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲୁହାବାଡ଼ ଉପରୁ ଝୁଲି ପଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି? ମୋ ନାମ ରୀନା। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ଈଷତ୍ ହସି ନାସ୍ତିସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ତାର ଗତିପଥକୁ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନାଇ ରହି ଘର ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଏ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ବି କେମିତି ଉଦାର କରିଦିଏ। ଯଦିଓ ଟିକି ଝିଅଟି କାହାଠୁ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନା। ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଅବଶେଷରେ ହତାଶ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର ଏଇ ଏକ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁନରାୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳଠୁ ଝିଅଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲା। 4:30ଟା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା ଶେଷ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ହଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାଜପଥକୁ ଅନାଇବା ମୋର ବି କ୍ରମେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଚିଠି ପାଇଁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା କଲେଜ ଠିକଣାରେ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ରହିଥିଲା ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ସୁତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଥରେ ଥରେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଥଚ ତାର ସମ୍ଭ୍ରମବୋଧ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, କ୍ରମେ ବୟସ ଓ ପରିଚୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲୁ ବୋଲି ମୋର ହୃଦୟବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ନିର୍ବାକ ମମତା ଓ ସହାନୁଭୂତିର ବନ୍ଧନ। ବେଶ୍ କିଛିଦିନ ଏପରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନକର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋର କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ସେପଟେ ଜଣେ କିଏ ମୃଦୁ ସଂକେତ ଦେବାରୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖେ ତ ସେହି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ 2 ତଳ ହର୍ମ୍ୟର ଅତିକାୟ ଦରୱାନଟି ସସଙ୍କୋଚ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୁହଁରେ ସପ୍ରଦୀପ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଲୋକଟିର ହିଂସ୍ର ଦର୍ଶନ ନିଃସହଳ କହି ତାର ସମୁଦାୟ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଫାପା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ତହିଁ ଉପରେ ଠିକଣା ଲେଖା ଥିଲା, ରୀନା କେଆରଫ ଇତ୍ୟାଦି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ନୟନରେ ଦରୱାନ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ସ୍ମିତ ହସ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆପାତତଃ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଲଫାପାଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାଗଜଟି ବାହାର କରି ଅଗତ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛୋଟ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦୂରାନ୍ତର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ବୁଝିଲି, ରୀନା ନିକଟକୁ ପ୍ରବାସରୁ ତାର ଜନନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରୀନା, ତୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ତେବେ ମୋର ଲେଖି ଶିଖିବା ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମନ ଖରାପ କରିଥିବୁ। ଏଠାରେ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି, ତୁ ସୁନା ପିଲାଟି, ମୋତେ ମୋଟେ ଝୁରି ହେବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଫୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏଠାରେ ମୋ ସେଜ କଡ଼ରେ ଝରକା ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି। ଆଜି ବଗିଚାଟି ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ। ତୁ ଏଥର ଆୟା ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ। ଆଗାମୀ ବସନ୍ତ ବେଳକୁ ପୁଣି ମୁଁ କାଖରେ ଧରି ତତେ ବଗିଚା ଯାକ ବୁଲାଇବି। ଉଚ୍ଚ ଡାଳମାନଙ୍କରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ଭାବୁଛି।
ତୋର ଯୋଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଲେଖୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅଭିମାନରେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ। ସୁନା ପିଲାଟି, ତୋର ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ଫଟୋ ଯେମିତି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଏ। ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖିବି। ଅଭିମାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଚିଠିର ତାରିଖରୁ ବୁଝିଲି ତାହା ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ ଚିଠିର ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ଖଣ୍ଡି ଚିଠିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ରୀନାର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ପଡ଼ିଶାରେ ଦରିଆନ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲି। ସେ ଦାନବ ଜାତୀୟ ମଣିଷ ପଟର ଆଖି ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ। ମୋର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ରୀନା ତାର ଜନନୀ ଠାରୁ କେବେ ବି ଚିଠି ପାଇବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ରୀନାର ଜନନୀ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ରୀନାର ପିତା ବିଭବଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ବିତ୍ତଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଚିଠି ପାଇଁ ରୀନାର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ବା କାହିଁକି ସେ ଦରୁଆନ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଆସିଛି, କିଏ ପଠାଇଛି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦରୁଆନ ମୋତେ ବୁଝାଇଦେଲା। ରୀନା ସବୁଦିନେ ମୋତେ ମୋ ବସାର ବାରଣ୍ଡାରେ ତାହାରି ଭଳି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଥିବାର ଦେଖେ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଯେ ମୋ ମା ପାଖରୁ ମୋ ନିକଟକୁ କେବେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଶେଷକୁ ତା ମା ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଚିଠିଟି ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ହରାଇଥିଲି। ବୟସ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପାଷାଣ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ବେଦନା ତଥା କୈଶୋର କାଳର କଳ୍ପନାର ସ୍ୱପ୍ନତାକୁ ଫେରି ପାଇବାର କେତେ କେତେ ବିଗତ କ୍ଷଣିକ ପୁଲକ, ସେ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରସୂତ ଏକ ଶିହରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୋ ଭିତରେ ଚମକିଗଲା। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ରୀନା, ଟିକେ ମାଟି ମୋର। ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।